बंधु माने सावित्री व्रत पालन करुथिबा समस्त माँ एवं भौणी माने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। बंधु माने आजिर भिडियो रे मु एही वर्षर सावित्री व्रत पाई शुभ समय विषय रे आपणक सहित आलोचना करिछि। सावित्री व्रत समय रे आपण केउ भूल गुड़िक ठारू दूरेई रहिबा उचित एवं केउ महिला माने एही व्रत पालन करिबारु निवृत्त रहिबा उचित से विषय रे आजिर एही भिडियो रे मु आलोचना करिबि। पूजा विधि पालन करिबा समय रे आपण केउ भूल गुड़िक करिबा उचित नुहे एवं माँ सावित्री को केउ नैवेद्य अर्पण करिबा उचित एवं केउ गुड़िक अर्पण करिबा उचित नुहे से विषय रे मध्य मु वर्णना करिबि। एहा व्यतीत सावित्री व्रत दिन केउ खाद्य को आपण ग्रहण करिबा उचित नुहे, कारण सेही जिनिस खाइबा द्वारा आपणक ऊपर को दुर्भाग्य आसीपारे एवं स्वामींकर आयुष मध्य हानि होई पारे। विपरीत रे मु एहा मध्य कहिबि जे आपण केउ खाद्य खाइबा द्वारा आपणकर स्वामींकर आयुष वृद्धि हेबो एवं स्वामींक जीवन रे उन्नति आसीबो। तो बंधु माने सावित्री व्रतटी ओडिया परिवारर विवाहिता महिला माननक पई एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण दिन अटे। आसंता शनिवार एही पर्व समग्र ओडिशा राज्यव्यापी पालित हेबो। एही व्रत समय रे विवाहिता ओडिया महिला माने सेमानंकर परिवारर मंगल एवं स्वामींक दीर्घायु पई प्रार्थना करंती। प्रत्येक विवाहिता महिला सावित्रींक परी सर्वदा सधबा रहिबा पई चाहंती। तेणु सेमाने एही उपवास अत्यंत निष्ठा एवं कठोर श्रृंखला सहित पालन करंती। तथापि एही व्रत पूजा समय रे महिला माने केउ सबु कथा प्रति ध्यान देबा उचित ताहा जानिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। किछि एपरि कथा अछि जहा पालन करिबा द्वारा स्वामींकर आयुष वृद्धि होइथाय, जेतेबेले कि एही जिनिस गुड़िक न मानिबा द्वारा स्वामींकर आयुष हानि होइथाय किंबा स्वामींकर अकाल मृत्यु मध्य होई पारे। तेणु जदि आपण प्रकृतरे आपणक स्वामींक पई दीर्घायु कामना करूछंती एवं स्वामींक प्रति गभीर भक्ति रखिछंती तो भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां सावित्री जय मां लक्ष्मी निश्चय लेखंतु। बंधु माने हिंदू परंपरा रे यह विश्वास करा जाए जे सावित्री व्रत को अत्यंत निष्ठार सहित पालन करिबा द्वारा स्वामींकर उन्नति एवं समृद्धि हुए, स्वामींक जीवन रे मंगल होइथाय। एही व्रत अखंड सौभाग्यवतीर आशीर्वाद पाइबा एवं संतान प्राप्ति पाई प्रार्थना करिबा पाई मध्य करा जाए। माता सावित्री बट वृक्षर पूजा करिथिले, स्वामींक दीर्घायु पाई प्रार्थना करिथिले एवं एही परी एही सावित्री व्रत जणे महिला जी प्रकृतरे बंधु माने जी निज स्वामी को स्नेह करंती, तांकर मंगल कामना करंती, जी निजर स्वामी को पाद तले निजको संपूर्ण भावरे समर्पित करि देइछंती, 7 जन्म धरी तांक सहित एकतारे रहिबाकु चाहंती, से एही पवित्र व्रत को अटल भक्तिर सहित पालन करिथांती। व्रत संपूर्ण भावरे समाप्त नहेबा पर्यंत कोनोसी खाद्य किंबा जल ग्रहण करि नथांती, कारण जदि जणे खाद्यर प्रलोभन रे पड़ी जाए किंबा अकाल रे एहाको ग्रहण करे अर्थात व्रत समाप्त हेबारु जदि कि पूर्वरु जदि आपण खाद्य ग्रहण करूछंती तेबे व्रत भांगी जाइथाय एवं माता सावित्री असंतुष्ट हुअंती। तेणु जदि आपण आपणकर स्वामींक सहित एक चिरस्थायी सुसंबंध बजाय रखिबाकु चाहंती एवं 7 जन्म धरी स्वामी स्त्री एकत्र रहिबाकु चाहंती, तेबे आपणଙ୍କୁ एही व्रत को संपूर्ण आंतरिकतार सहित पालन करिबाकु पड़िबो। एपरि करिबा द्वारा माता सावित्रींकर असीम कृपा आपण प्राप्ति करिवे, जहा अनंत वैवाहिक सुख प्रदान करिबो।
ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ମେ 16 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ପଡୁଛି। ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ଶନିବାର ଦିନ 11:36ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:54 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅସାଧାରଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ଯଦି ଜଣେ ବିବାହିତା ମହିଳା ଏହି ଦିନ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହାନ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧନ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ, ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଳଙ୍କାରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ 16 ଶୃଙ୍ଗାର କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସମୟରେ ଆପଣ କେବେ ବି କଳା ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଏହା କୌଣସି ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ବିଧବତ୍ୱ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ମାତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥାଏ, ଯିଏ ଅନନ୍ତ ବୈବାହିକ ସୁଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯଥା ସମ୍ଭବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ, ମାତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିନଥାଏ, କାରଣ ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ଏହି ଦିନ ଲୁଣ ଖାଇବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଘରେ କେବେ ବି କଠୋର କିମ୍ବା ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଦ୍ରା ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ଘରେ ପାପକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷକୁ ହାନି କରେ। ଏହା ବଦଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ମାତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ତ ଏହା ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ନିଜର କେଶ ଧୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କେଶ ମୁକୁଳା କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଥାରେ ଯେତେ ଅଧିକ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବେ, ଏହା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ସେତେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମଥା ଭରି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆୟୁଷ ବଢ଼ିନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସ୍ନେହ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଭାବ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ହାନି ହୋଇଥାଏ।
ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭଳି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲାଲ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଲାଲ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ମା ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲାଲ ଫୁଲକୁ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମାତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ, ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଘରେ ମିଠା ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପୂଜା ସମୟରେ ଭୋଗ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଲାଲ ଶାଢ଼ୀ, ଲାଲ ଅଳତା, ସିନ୍ଦୁର, ଏକ ପଦ୍ମଫୁଲ, ଦର୍ପଣ, ଦୁବ ଘାସ, ବରଗଛର ପତ୍ର, ଫୁଲ ଏବଂ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ନାରୀମାନେ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତ 16 ଶୃଙ୍ଗାରର ଜିନିଷ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ନଡ଼ିଆ, ଆମ୍ବ, କଦଳୀ, ଗୁଆ, ଜାମୁକୋଳି, କାକୁଡ଼ି, କମଳା ଏହିସବୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ, ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନାସପାତିକୁ ଭୋଗ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ବିନାଶକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ତ ନାସପାତି ଆପଣ କେବେ ବି କୌଣସି ଭୋଗରେ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଶୁଭମୟ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜକୁ 16 ଶୃଙ୍ଗାରରେ ସଜ୍ଜିତ କରିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ପାଦରେ ଅଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ନିଜକୁ 16 ଶୃଙ୍ଗାରରେ ସଜ୍ଜିତ କରିବେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଯେକୌଣସି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମର ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ବ୍ରତ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋରତାର ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ, ପ୍ରାୟତଃ ଉପବାସ ସହିତ, କାରଣ ଏହା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଆଣିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତଥାପି ଜଣେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିବା ଭୋଗ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସମୟରେ ମାତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାହା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେହି ଫଳ ସବୁ ଖାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଅଙ୍କୁରିତ କଞ୍ଚା ମୁଗ, ତାଜା ଫଳ ଏବଂ ସମାନ ପରିଷ୍କାର କୌଣସି ଜିନିଷ ନଥାଏ। ତ ଆପଣ ସେହି ସବୁ ଗଜା ମୁଗ, ବୁଟ, ତାଜା ଫଳ ଏହିସବୁ ଖାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବ୍ରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜଳ ମଧ୍ୟ ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରତ ସରିବା ପରେ ଆପଣ ଫଳ ଏବଂ ଜଳ ଏହିସବୁରେ ଆପଣ ସେହି ଦିନଟିକୁ ବିତାଇବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଛୁତିକା କିମ୍ବା ମୃତକିଆ ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଋତୁସ୍ରାବ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ନଚେତ୍ ଶୁଭ ଫଳ ବଦଳରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସମୟରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରିକି ଫୁଲ, ଆମ୍ବପତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ବ୍ରତ କିମ୍ବା ଶୃଙ୍ଗାର ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି, ତାକୁ କୌଣସି ଅନିୟମିତ ସ୍ଥାନରେ, ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅସାବଧାନତା ସହିତ ଯେମିତି ନ ଭାଙ୍ଗେ କିମ୍ବା କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। କୌଣସି ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଜିନିଷ ଆପଣ ବ୍ରତରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୂଜାରେ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫୁଲ, ଯେଉଁ ଦୁବ ବ୍ରତ କରିସାରିବା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଏଣେତେଣେ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆପଣ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ରତରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ।
ଏହି ଦିନ ତ୍ରିଦେବୀ ଯିଏକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ଦିନ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ଏକତ୍ର ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତେବେ ଯେହେତୁ ଏହି ଦେବାଦେବୀମାନେ ବଟ ବୃକ୍ଷରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ବଟ ବୃକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ପାଳନର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ଯାହା ବି ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଛନ୍ତି ତାହା ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ତା ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯେମିତି କୌଣସି ବି ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଫଟା ନଥାଏ, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦିନ କେବେ ବି ଧଳା ରଙ୍ଗର, ନୀଳ ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା କଳା ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେବେ ବି ଫାଟି ଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଶେଷରେ ଏହି 3 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବନି। ଏହି ଦିନ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଯେଉଁ ଆମର ଗଜାମୁଗ ରହିଛି ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ପୂଜା ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ପନିପରିବା ଖାଦ୍ୟ ସର୍ବଦା ଅର୍ପଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସମୟରେ ଏହି ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏହି ପନିପରିବା ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏହାକୁ ବାଣ୍ଟି ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ବିଶେଷ କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସମୟରେ ଗଜାମୁଗ ଦାନ କରିବାର ଏକ ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ଏପରି ଦାନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଏ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ମାତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ରହିବ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି କ୍ଷୀରି ଏବଂ ହାଲୁଆ କରି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରର ସମସ୍ତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମା ସାବିତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।